નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગાઉસના નિયમનું બીજું લેક્ચર અને આજે આપણે અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ જોવાના છે। આગળના લેક્ચરમાં આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ ગયા હતા, પરંતુ આજે પણ અલગ એક્ઝામ્પલ જોઈએ છે, બરોબર। તો ગાઉસનો નિયમ શું કહેતો હતો કે કોઈ બંધ સપાટી સાથે જોડાયેલું ફ્લક્સ કેટલું હોય તો phi = q upon epsilon naught, બરોબર। जो Q ए अंदर रहेलो विद्युत भार है सपाटी साथे जोड़ायेलो अने एप्सिलॉन नॉट शुं छे परमिटिविटी, बरोबर। परंतु हवे आपणे एक्जाम्पल जोईए तो कोई एक गोळो है, पहलू एक्जाम्पल जोईए। गोळानी अंदर 1 कूलम विद्युत भार है, किलो है 1 कूलम विद्युत भार है, बरोबर। तो गोळानी सपाटी मांथी पसार थती विद्युत क्षेत्र रेखाओं केटली हशे? शू कीधुं आपणे? धारो के एक गोळो है, बरोबर, अने तेना अंदर एक कूलम जेटलो विद्युत भार रहेलो छे। तो आ एक कूलम विद्युत भारना कारणे आ गोळानी सपाटीमांथी केटली विद्युत क्षेत्र रेखाओ पसार थशे एम पूछ्युं छे आपणे। केटली विद्युत क्षेत्र रेखाओ पसार थशे? तो पहली बात विद्युत फ्लक्स शुं हतो? पहली बात विद्युत फ्लक्सनी व्याख्या शुं हती के एकम सपाटीमांथी लंब रूपे पसार थती विद्युत क्षेत्र रेखाओनी संख्याने शुं कहीए? फ्लक्स। तो फ्लक्स शुं छे? टोटल विद्युत क्षेत्र रेखाओनी संख्या ज छे। शुं छे? टोटल विद्युत क्षेत्र रेखाओनी संख्या है। तो अहींया आपणे शुं पूछ्युं छे? एक गोळानी अंदर 1 कूलम विद्युत भार रहेलो छे अने एक गोळानी सपाटीमांथी पसार थती विद्युत क्षेत्र रेखाओनी केटली हशे, एटले के आ सपाटीमांथी केटली क्षेत्र रेखाओ पसार थशे, एटले के फ्लक्स जेटलो हशे एटली ज क्षेत्र रेखाओ पसार थवानी छे। जेटलो फ्लक्स एटली ज विद्युत क्षेत्र रेखाओ पसार थशे, एटले phi = q upon epsilon naught। phi हशे ए ज क्षेत्र रेखाओ छे, એટલે કે phi બરાબર q કેટલો છે 1 કુલમ અને આ કેટલા છે 8.85 ગુણ્યા 10 ની -12 ઘાત અને ઉપર લઈ જાઓ 10 ની પ્લસ ઘાત થઈ જશે 1 ભાગ્યા 8.85 તો 1.129 ગુણ્યા 10 ની 12 લે એક આગળ લે 10 ની 11 घात જેટલી क्षेत्र रेखाओ पसार थशे। तो क्षेत्र रेखाओं शू है? विद्युत फ्लक्स ज छे। कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या ने आपणे शू कहीए? विद्युत फ्लक्स, बरोबर है। चलो हवे आगळ चालीए। तो आपणे जोयुं के कोईपण सपाटीनो आकार गमे तेवो होय अने तो पण एनी साथे संकळाયેલો फ्लक्स केटलो होय? q upon epsilon naught जेटलो। परंतु हूँ तमने एक आपूँ छूं कि धारो के आ एक अहींया क्यू विद्युत भार मूकेलो छे, अर्धो गोळो आप्यो छे आपणने। शुं आप्युं छे? अर्धो गोळो। तो आ अर्धा गोळाना केंद्र पर आपणे क्यू विद्युत भार मूक्यो छे। तो आ गोळा साथे संकळाયેલો फ्लक्स केटलो हशे? आ अर्धा गोळा साथे संकळाયેलो फ्लक्स केटलो हशे? तो आपणने खबर छे के क्षेत्र रेखाओ अहींयाथी पसार थवानी छे, उपर कंई छे नथी। तो शुं दूर करवानुं छे? पहला आ क्यू ने केंद्रमा लाववानी कोशिश करवानी छे। शुं करवानुं? पहला तो क्यू ने केंद्रमा लाववानी कोशिश करवानी। एटले आपणे एक इमेजनरी ऊपर ड्रो करी दीए। शुं करी दीधुं? एक इमेजनरी लाइन। हवे आ गोळो क्यां आवी गयो? केंद्रमा। शुं आवी गयो? केंद्रमा। हवे आ केटलुं छे? आना करता क्षेत्रफळ आनुं केवुं छे? अर्धुं छे। आखा गोळा करता आनुं क्षेत्रफळ केटलुं छे? अर्धुं। तो फ्लक्स केटलो हशे? तो q upon 2 epsilon naught जेटलो। केटलो हशे? q upon 2 epsilon naught जेटलो, बरोबर है। तेवी रीते आपणे बीजुं उदाहरण जोईए कि धारो के एक सिलेंडर है अपना पास।
અને એની લંબાઈ છે L/2, આખું નથી, અડધું સિલિન્ડર છે, અને એના ઉપર Q જેટલો વિદ્યુતભાર મૂક્યો છે, Q જેટલો વિદ્યુતભાર મૂક્યો છે. તો આ સિલિન્ડર સાથે સંકળાયેલો ફ્લક્સ કેટલો હશે? તો આનો ફ્લક્સ અહીંયાથી જવાનો છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર, પણ ઉપર તો કંઈ છે નથી, તો આપણે શું કરવાનું, આના ઉપર એક ઇમેજનરી એટલે એક ડોટેડ લાઇન વાળું ઇમેજનરી સિલિન્ડર દોરી નાખવાનું. શું કરવાનું? ઇમેજનરી સિલિન્ડર દોરી નાખ્યું. હવે આ વિદ્યુતભાર એના કેન્દ્રમાં આવી ગયો. હવે આ વિદ્યુતભાર એના કેન્દ્રમાં આવી ગયો અને સિલિન્ડરની અંદરનો વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલો હોય? તો phi = Q/ε0. કોઈ બંધ સપાટી સાથે સંકળાયેલો વિદ્યુત ફ્લક્સ કેટલો હોય? phi/ε0. પણ આ કેટલું છે એનું ક્ષેત્રફળ? અડધું જ છે, તો અહીંયા કેવું આવી દેશે? અડધો /2. બરોબર. બીજી વાત કરીએ તો એક કોણ લઈ લઈએ આપણે. એક કોણ, આ કોણ લીધો, બરોબર. એક કોણ છે, તો એના કેન્દ્રમાં વિદ્યુતભાર એના કેન્દ્ર પર એક વિદ્યુતભાર રાખેલો છે, તો તેના કારણે ફ્લક્સ કેટલું મળશે આપણને? તો બધી સાઈડ સરખું મળવાનું છે, તો કેટલું હોય? Q/ε0 જેટલું. પરંતુ આ વિદ્યુતભારને આપણે અહીંયા મૂક્યો છે, તો કેટલો એનો ફ્લક્સ? જો હવે આને કેન્દ્રમાં લાવી શકશું નહીં, કારણ કે કોણના ઉપર કોઈ બીજી વસ્તુ મૂકશું તો શું કેન્દ્રમાં આવવાનો છે વિદ્યુતભાર? ક્યારેય નહીં. અહીંયા ભાળો, વચ્ચે મૂક્યું તો એ કેન્દ્રમાં લાવી શકાય છે, અહીંયા મૂક્યું તો કેન્દ્રમાં લાવી શકાય છે, પરંતુ કોણના એના એજ પર મૂક્યું છે, કોણના એજ પર મૂક્યું છે, તો શું આપણે એને કેન્દ્રમાં લાવી શકશું? નહીં લાવી શકું. તો અહીંયા ફ્લક્સ કેટલો હશે? Q/ε0. કેવો થઈ જશે? Q/ε0. બરોબર, ખબર પડી ગઈ? ચલો હવે આપણે જોઈએ તો એક સપાટી લઈ લીધી, અહીંયા 2Q છે, અહીંયા -Q, અહીંયા +2Q, અહીંયા 3Q, અહીંયા 4Q. આ સપાટી સાથે જોડાયેલો ફ્લક્સ કેટલો હશે? તો આપણે અગાઉ જોઈ ગયા કે વિદ્યુત ફ્લક્સ તે સપાટીના અંદરના રહેલા વિદ્યુત ભારોને કારણે હોય છે, બહારના વિદ્યુત ભારોને કારણે હોય છે નહીં. વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોઈ શકે, પરંતુ ફ્લક્સ ખાલી અંદર રહેલા વિદ્યુત ભારોના કારણે હશે. એટલે કે આના કારણે સાથે જોડાયેલો ફ્લક્સ કેટલો હશે? તો ટોટલ ફ્લક્સ શોધવા માટે આપણે શું કરશું? તો ટોટલ વિદ્યુત ભારનો સરવાળો /ε0, તો phi t આપણને કેટલો મળશે? Q/ε0. એટલે કે બાહ્ય વિદ્યુત ભારના કારણે કોઈ ફ્લક્સ મળશે નહીં, ખાલી અંદર સપાટીના અંદર રહેલા વિદ્યુત ભારના કારણે જ વિદ્યુત ફ્લક્સ આપણને મળે છે. બરોબર. હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. HC વર્મા સાહેબની બુકનું છે, NCERTમાં આપ્યું છે. HC વર્મા સાહેબની બુકનું છે, NCERTમાં પણ આપ્યું છે. ધારો કે એક પ્લેન છે, પ્લેન સપાટી છે, આની A અને A, અને અહીંયા આપણે એક વિદ્યુત ભાર મૂક્યો છે A/2 જગ્યાએ. શું કીધું છે? એક ચોરસ લીધો, એક નીચેની એક સરફેસ લીધી ચોરસ, એની બાજુ છે A, બધી બાજુ કેટલી છે? A, અને એના કેન્દ્રથી A/2, એના કેન્દ્રથી A/2 ઊંચાઈ પર આપણે એક વિદ્યુત ભાર મૂક્યો છે, તો તેના કારણે આ સપાટી સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ કેટલું હશે એ શોધવાનું થાય છે. બરોબર. તેના કારણે આ સપાટી સાથે ફ્લક્સ કેવું? તો હવે આપણે શું કરવું પડશે? આ વિદ્યુત ભારને કેન્દ્રમાં લાવવાની કોશિશ કરવી પડશે. HC વર્માનો છે, બરોબર. તો શું કરશું? આની એક સપાટી છે, તો આને કેન્દ્રમાં લાવવા માટે શું કરવું પડે? એક ચોરસ યાની કે ક્યુબ દોરવો પડે. શું દોરવું પડે? આપણે ક્યુબ. કારણ કે આને આપણે કેન્દ્રમાં લાવવો છે, તો શું કરવું છે? આના ઉપર એક બીજો સપાટીઓ મૂકવી પડશે, ક્યુબ. એટલે કે
ઓકે, આની એ, આનું એ, આની સપાટી એ, આની એ, આની એ, આની. હવે શું કીધું, આ સપાટી પરથી અહીંયા મૂક્યો છે a/2. ક્યાં મૂક્યો છે? a/2 પર. બરોબર, આ સપાટી કે એ હવે a/2 તો આપણે હવે કેન્દ્રમાં આવી ગયો વિદ્યુતભાર q. બરોબર, વિદ્યુતભાર q આવી ગયો. અને ક્યુબની કુલ કેટલી સપાટી હોય? 6. કારણ કે 1 2 3 4 5 અને પાછળની 6 સપાટી. કેટલી સપાટીઓ? કુલ 6 સપાટી. તો આના સાથે સંકળાયેલો ફ્લક્સ કેટલો હશે? તો દરેક સપાટી સાથે સંકળાયેલો ફ્લક્સ કેટલો હોય? તો આ ક્યુબ સાથે સંકળાયેલો ફ્લક્સ કેટલો હોય? તો phi બરાબર q/ε0. q/ε0. અહીંયા શું પૂછ્યું છે? ખાલી આ સપાટી સાથે સંકળાયેલો ફ્લક્સ. ખાલી આ સપાટી સાથે સંકળાયેલો ફ્લક્સ કેટલો હશે? તો આ સપાટી કુલ સપાટી કેટલી છે? 6. તો 6 સપાટી સાથે સંકળાયેલો ફ્લક્સ q/ε0. તો એક સપાટી સાથે સંકળાયેલો ફ્લક્સ કેટલો હશે? એ 6 નો છઠ્ઠા ભાગ જેટલો. એટલે કે phi બરાબર q/6ε જેટલો હશે. તો આ સપાટી સાથે જોડાયેલો ફ્લક્સ phi = q/6ε0 જેટલો હશે. કેટલો હશે? 6ε0 જેટલો. બરોબર, ખબર પડી ગઈ છે? ચલો હવે જોઈએ કે ધારો કે અહીંયા વિદ્યુત ભાર મૂક્યો તો શું કરશો? પહેલા શું કરતા? કેન્દ્રમાં મૂક્યો તો ત્યારે પણ મળી ગયું કે phi = q/ε0. પરંતુ આપણે અહીંયા ખૂણા ઉપર મૂક્યો છે ને, એજ પર મૂક્યો છે, તો તેના કારણે વિદ્યુત ફ્લક્સ કેટલું મળશે? તો આપણે શું કરવું પડે? તો આને કેન્દ્રમાં લાવવા માટે ક્યુબ મૂકવા પડે. આને કેન્દ્રમાં લાવવા માટે ક્યુબ મૂકવા પડે. કેટલા ક્યુબ મૂકવા પડશે? તો એક ક્યુબ એની બાજુમાં, એક ક્યુબ એની બાજુમાં, બે ક્યુબ એની પાછળ, અને 4 ક્યુબ એની ઉપર મૂકવા પડશે. આપણે 4 ક્યુબ એની ઉપર મૂકવા પડશે. જો આ ક્યુબને સેન્ટરમાં લાવવા માટે, આ ક્યુને આપણે સેન્ટરમાં લાવવા માટે આપણે કુલ કેટલા ક્યુબ મૂકવા પડે? એક ક્યુબ બાજુમાં મૂકી દઈશું. બરોબર, તો એક ક્યુબ ધારો કે બાજુમાં મૂકી દીધો. બરોબર, હજી સેન્ટરમાં નથી આવતો. એક ક્યુબ એની, બે ક્યુબ એની પાછળ મૂકવા પડશે. તો કુલ ક્યુબ કેટલા થાય? 1 2 3 અને 4. હવે એને કેન્દ્રમાં લાવવા માટે બીજા 4 ઉપર મૂકવા પડશે. આને કેન્દ્રમાં લાવવા માટે આ કુલ 4, એના ઉપર 4 બીજા મૂકી દઈશું તો આ વિદ્યુત ભાર શું આવી જશે? કેન્દ્રમાં. એટલે કે કુલ કેટલા ક્યુબ જોઈશે? 8 ક્યુબ. કેટલા ક્યુબ જોઈશે? કુલ 8 ક્યુબ. તો આના કારણે બનતું ફ્લક્સ કેટલું હોય? આના કારણે બનતું ફ્લક્સ કેટલું હશે? તો આના કારણે બનતું ફ્લક્સ કેટલું હોય? q/8ε0. કેટલા ક્યુબમાંથી પસાર થશે આનો વિદ્યુત ફ્લક્સ? તો 8 ક્યુબમાંથી. કેટલા ક્યુબમાંથી? 8 ક્યુબમાંથી. ઓકે, તો આને કેન્દ્રમાં એક અહીંયા ક્યુબ મૂક્યો, બે પાછળ મૂક્યા, 4 અને 4 ઉપર ક્યુબ મૂક્યા. તો આ સેન્ટરમાં આવી ગયો. તો કુલ કેટલા ક્યુબમાંથી એનો ફ્લક્સ પસાર થાય છે? 8 ક્યુબમાંથી. હવે તમને પૂછે કે કોઈ એક સપાટીમાંથી, આ સપાટીમાંથી પસાર થતો ફ્લક્સ કેટલો હોય? તો શું કરશો?
ધારો કે અહીંયા એક વિદ્યુત ભાર મૂક્યો છે, અહીંયા એક વિદ્યુત ભાર મૂક્યો છે, તેના કારણે એક આ સપાટીમાંથી પસાર થશે, એક આ સપાટીમાંથી પસાર થશે, પાછળની સપાટીમાંથી પસાર થઈ શકશે નહીં, કારણ કે પાછળ બી આપણે શું મૂક્યા છે, ક્યુબ મૂક્યા છે. તો કુલ કેટલી સપાટીમાંથી પસાર થશે? 3. એક ક્યુબની 3 સપાટીમાંથી, તો કુલ કેટલી થયા? 24 સપાટી. કેટલી થઈ? 24. તો જવાબ શું આવશે? એક સપાટી માટે શોધવાનું કહે તો phi બરાબર q/24 એક સપાટી માટે પૂછે તો, બરોબર. આ ગોળાની ત્રિજ્યા r છે, આ ગોળાની ત્રિજ્યા r છે. જો આની ત્રિજ્યાને ડબલ કરી દઈએ, 2r કરી દઈએ, અને અહીંયા વિદ્યુત ભાર રહેલો છે q. પહેલા ગોળાની ત્રિજ્યા r હતી અને આપણે શું કરીએ, ગોળાની ત્રિજ્યા 2r કરી નાખી, તો એ સપાટી પર એ સપાટીનું વિદ્યુત ફ્લક્સ કેટલું હશે? એ સપાટીનું વિદ્યુત ફ્લક્સ કેટલું હશે? તો શું આવશે? બમણું અડધું સમાન ચોથું એક પણ નહીં. બોલો શું કીધું એ કે ધારો કે એક ગોળાની ત્રિજ્યા r હતી ત્યારે તેનું ફ્લક્સ હતું q/ε0 જેટલું, પણ એક ગોળાની ત્રિજ્યા આપણે 2r કરી નાખી. કેટલી કરી નાખી? 2r. કેટલી કરી નાખી? 2r. ત્યારે આ ગોળા સાથે જોડાયેલું ફ્લક્સ કેટલું હોય? તો કેટલું હોય ફ્લક્સ? q/ε0 જેટલું જ હશે. એની ત્રિજ્યા વધવાથી કે ઘટવાથી કોઈ ફ્લક્સમાં ફેરફાર આવતો નથી, કોઈ ફ્લક્સમાં ફેરફાર આવશે નહીં. ફ્લક્સ શેપ અને સાઇઝથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, શેપ અને સાઇઝથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, એટલે કે કેટલું આવશે? સમાન જે હશે તે જ આવવાનું છે, બરોબર. બી સપાટી સાથેનું ફ્લક્સ phi છે, તો સમતલ સપાટી એ સાથે જોડાયેલ કેટલું હશે? શું કીધું એ? ધારો કે આ બી સાથે જોડાયેલું ફ્લક્સ આપણને phi આપ્યું છે. કેટલું આપ્યું છે? phi. તો એ સપાટી સાથે જોડાયેલું ફ્લક્સ શોધો. એ સપાટી સાથે જોડાયેલું ફ્લક્સ શોધો. પાઉઝ કરી વિડિયો અને ટ્રાય કરજો, બરોબર. તો આ નળાકાર સાથે જોડાયેલું કુલ ફ્લક્સ કેટલું હોય? તો કુલ ફ્લક્સ phi a પ્લસ phi b પ્લસ phi c ઇક્વલ ટુ q/ε0. q/ε0, બરોબર. હવે જો આ સપાટી સાથે જોડાયેલું ફ્લક્સ અને આ સપાટી સાથે જોડાયેલું ફ્લક્સ કેવા હશે? બંને સમાન, કારણ કે અહીંયાથી જેટલી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ નીકળે છે એટલી જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ અહીંયાથી નીકળવાની છે. તો આની સાથે જોડાયેલું ફ્લક્સ કેટલું હશે? સરખું. તો કહી શકાય કે phi a ઇક્વલ ટુ phi c. અને બી સાથે જોડાયેલું ફ્લક્સ કેટલું કીધું આપણને? phi. બી સાથે જોડાયેલું ફ્લક્સ કેટલું કીધું છે આપણે દાખલામાં? phi કીધું છે. તો અહીંયા બંને કેવા છે? સરખા છે. તો શું થઈ જશે? 2 phi a પ્લસ phi ઇક્વલ ટુ
ક્યુ અપોન એપ્સિલોન નોટ શોધવાનું શું છે ફાઈ એ. તો આ ક્યુને ફાઈને એલી બાજુ લઈ જઈશું તો ફાઈ 2 એ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન એપ્સિલોન નોટ માઇનસ 5. 2 ને નીચે લઈ જઈશું તો શું આવશે ફાઈ એ ઇક્વલ ટુ 1/2 ક્યુ અપોન એપ્સિલોન નોટ માઇનસ 5. એમ્સમાં પૂછવાનો હતો દાખલો, બરોબર છે. તો પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો.